Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Bless the Lord. Bless the Lord. Thank you, Jesus. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into the vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Create in me a clean heart, O God, and in you right spirit within me. Let me fall on the rock, then mold me as clay into a vessel of honor, I pray. Bless the Lord. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Thank you, Jesus. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy
satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord, for this wonderful time. Thank you, my Lord, for wonderful time that you have given us, oh my Lord. Thank you for this precious time. Thank you for this life that you have given us. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा. तुझ्या पवित्र नामाला मी गौरव देतो. मी तुझं नाम उंचावतो. तुझं पवित्र नाम परमेश्वरा आपल्या ओठांनी घेतो. तू महान देव आहेस परमेश्वरा. तू आमचा देव, आमचा आश्रय, तू आमचा दुर्ग, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचा ताण आणि शृंग. अब्राहम, इसाक, याकोब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि आम्हा विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा तू आम्हाला तुझ्या समीप आणलंस. परमेश्वरा तुझ्या उपस्थितीमध्ये तू आम्हाला घेऊन आलास. हे परमेश्वरा, ज्या अर्थी आम्ही एक चित्तानं, एक मनानं, एक विचारानं तुझ्या समोर आलेलो आहोत. जरी आम्ही आमच्या आपापल्या घरामध्ये असलो, जरी आम्ही आपापल्या कुटुंबामध्ये असलो यावेळेस बाप्पा, आणि जरी आम्ही शारीरिक रीतीने एकमेकांपासून वेगळे आहोत, परंतु परमेश्वरा ज्या अर्थी आम्ही आत्म्याने आणि विचाराने आणि चित्ताने बाप्पा एक होऊन तुझ्या समोर आलेलो आहोत परमेश्वरा, अशा वेळेस तू आम्हाला प्रत्येकाला ओळखणारा तू आमचा देव आहेस. हे प्रभू, अशा वेळेस परमेश्वरा आम्ही तुझे आभार मानतो, कारण तू आम्हाला तुझ्या उपस्थितीमध्ये घेऊन आलास. तू सदैव आम्हाला आशीर्वादित केलेला आहेस. आजही तू आम्हाला आशीर्वादित कर. यावेळेस मी प्रार्थना करतो प्रभू, हे जे लोक प्रार्थना करीत आहेत परमेश्वरा, जो प्रत्येक जण तुला हाक मारित आहे परमेश्वरा, या क्षणाला परमेश्वरा प्रत्येकाच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर. प्रत्येकाच्या अंतकरणाशी तू बोल. येशूच्या नामामध्ये परमेश्वरा तुझं कार्य, तुझ्या पवित्र आत्म्याचं कार्य आणि तुझ्या वचनांचं कार्य त्यांच्या जीवनात होऊ दे परमेश्वरा. हे प्रभू, त्यांच्या आध्यात्मिक नेत्र उघड, म्हणजे ते तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश पाहतील. प्रभू, त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड, म्हणजे ते तुझी स्वर्गीय वाणी जी तुझ्या वचनांमध्ये लपलेली आहे ते ऐकतील परमेश्वरा. प्रभू, तू त्यांच्यावर कार्य कर. त्यांचे ज्ञानचक्षु प्रकाशित कर, अंतचक्षु प्रकाशित कर. त्यांना समजणारे मन दे, ऐकणारे कान दे. त्यांच्या डोक्यातले सर्व सैतानी विचार, सर्व सांसारिक विचार, सर्व दैहिक आणि सैतानी विचार, ओ माझ्या देवा, सर्व जगिक विचार येशूच्या नामामध्ये त्यांच्या डोक्यातून दूर कर. प्रभू, त्यांना बंद मुक्त कर येशूच्या नामामध्ये. बाप्पा, त्यांना स्पर्श कर अशी विनंती मी तुला करतो. त्यांना फ्री कर येशूच्या नामामध्ये. यासाठी तुझ्या वचनांचं अद्भुत कार्य त्यांच्या जीवनात व्हावं. तुझ्या मुक्तीचा अनुभव त्यांनी घ्यावा. प्रभू, दरवेळेस तुम्हाला सहाय्य झालेला आहेस, आजही मला सहाय्य हो. प्रभू, दरवेळेस माझी शक्ती बनलेला आहेस. माझ्या अशक्तपणामध्ये परमेश्वरा तूच माझी शक्ती आहेस. माझ्या जिभेला तू स्पर्श कर, ओठांना विधीवरचा इंगळ लाव, माझ्या मुखात आपले शब्द घाल, माझ्यावर तुझा अनॉइंटिंग ठेव. प्रभू, जे आम्हाला गरजेचं ते तू दे, आम्हाला गरजेचं ते तू दे.
आमच्यावर कृपादृष्टी कर, आमच्यावर दया कर. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा, सर्व गोष्टी तुझ्या स्वाधीन घे. धन्यता आणणार प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो. आमीन आमीन आमीन. God bless you. मराठी इंग्लिश क्लिअर लाऊड. स्तोत्र संहिता 30. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. तो मला हिरव्याचार कुरणात बसवितो, तो मला शांत पानजवळ नेतो, तो माझे जीव ताजेतवाना करतो, तो आपल्या नावास्तव मला नीती मार्गाने चालवतो. मृत्यूच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी अरिष्टास पिणार नाही, कारण तो बरोबर आहेस. तुझ्या आकडे तुझे काटे मला धीर देतात. तो माझ्या शत्रूंच्या देखत पुढे टाट वाटतोस. तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभंग करतोस. माझे पात्र काटकाट भरले आहे. खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दया लाभतील आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाल राहीन. आमेन. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Either I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my feet, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you. May God bless you. वेल, देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. आजच्या संध्याकाळच्या समयी परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला त्याच्या उपस्थितीमध्ये आणलं आणि मी तुम्हा सर्वांचं गॉस्पेल असेंब्ली चर्च भिंगार अहमदनगर मध्ये स्वागत करतो. स्थानिक मंडळीतले सर्व लोक, आपले प्रियजन, प्रिय बंधू आणि बहिणी आणि आपले इतर बंधू आणि बहिणी जे या ठिकाणी ऑनलाईन हजर आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं मी ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत करतो. परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला त्याच्या समीप येऊ दिलं. ही देवाची आपल्यावर निश्चित कृपा आहे. देवानं आपल्याला त्याच्या समीप येऊ दिलं. देवाच्या उपस्थितीत येणं, ऑनलाईन व्हर्च्युअल सर्व्हिस जरी असली आणि आपण जरी आपापल्या घरामध्ये असलो तरी पण आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये आलेलो आहोत. आणि आपण हा टायमिंग जो देवाने आपल्याला दिलेला आहे, हा देवाला असाच दिला पाहिजे जसा आपण त्याला चर्चमध्ये देतो. आणि ज्यावेळेस आपण देवाला प्रामाणिकपणे टायमिंग देतो, माझ्या म्हणण्याचा अर्थ आपल्या डोक्यामध्ये कुठलेही इतर विचार नसतात, आपलं मन विभागलेलं नसतं. मी दरवेळेस विधान करतो की डोंट स्टील एनिथिंग फ्रॉम गॉड. देवापासून काहीही चोरू नका. देवापासून काहीही चोरू नका. आपण चोरी करतो का? परंतु कित्येक लोक चोरी करतात. कशाची चोरी करतात? तर ते देवाला दिलेल्या वेळेची चोरी करतात. आणि देवाला दिलेला 1 तास किंवा 1.5 तास सुद्धा ते प्रामाणिकपणे पूर्णपणे देऊ शकत नाही. त्यांचं मन इतकं अस्थिर असतं की ते देवाला दिलेला वेळ सुद्धा प्रामाणिकपणाने त्याला देऊ शकत नाही. आणि हे त्यांचं दुर्दैव आहे की त्यांना ते समजत नाही की देवाचा वेळ प्रामाणिकपणे देवाला आपल्याला कसा द्यायचा. आणि त्यासाठी अंतकरणामध्ये सेन्सिटिव्हिटी आली पाहिजे, प्रामाणिकपणा आला पाहिजे मनामध्ये. आणि असाच व्यक्ती जो देवाचं भय धरतो, देवाच्या गोष्टींविषयीचं ज्याला प्रेम आहे, असाच व्यक्ती देवाला त्याचा वेळ प्रामाणिकपणे देऊ शकतो. आणि जितका तो प्रामाणिकपणे वेळ देतो, अगदी गांभीर्याने देवाला त्याचा वेळ देतो, ॲक्च्युली स्वतःला तो वेळ देतो. आणि असाच मनुष्य देवाच्या वचनांकडे नीट लक्ष देतो आणि देवाची वचने त्याच्यावरच परिणामकारक ठरतात. कारण असे कित्येक जण आहेत की ज्यांचं मन हे अस्थिर असतं, त्यांचं मन भटकलेलं असतं, ते बसलेले असतात
मीटिंगमध्ये किंवा व्हर्च्युअल सर्व्हिसमध्ये ऑनलाईन मीटिंग ते ऐकत असतात, विश्वासला ते ऐकत असतात, परंतु त्यांचं मन कुठंतरी वेगळीकडं असतं, कुठंतरी भटकलेलं असतं. असे लोक, अस्थिर मनाचे लोक हे कधीच आशीर्वादित होत नाहीत. अर्थात त्यांना भरपूर वेळ मिळतो इतर जगामध्ये वेळ घालवायला, परंतु कमी 1 ते 1.5 तास कधीच्या नावात त्यांना मिळतो, पण तो सुद्धा ते प्रामाणिकपणे देवाला देऊ शकत नाही. म्हणून देवाच्या लेकरांनी प्रथम हे शिकलं पाहिजे की आपण आपला वेळ प्रामाणिकपणे देवाला कसा देऊ. आणि फर्स्ट स्टेप जर का तुम्ही शिकला तर माझा विश्वास आहे की तुम्ही पुढे जाताल. निश्चित पुढे जाताल. कारण बिगिनिंग जी आहे ही तुमची सुरुवात जी आहे ही चांगली झाली. आणि अशा व्यक्तीवर खरोखर देवाचं वचन हे परिणामकारक ठरतं. त्यानंतर ब्रजोळने आता इतक्यात स्तोत्रसंहिता 23 बोलून दाखवलं. स्तोत्रसंहिता 23 आपल्याला सर्वांना पाठ आहे. मराठीमध्येही पाठ आहे. कित्येक जणांचा मराठीमध्ये पाठ आहे, कित्येक जणांचं इंग्लिशमध्ये पाठ आहे. विशेष करून लहान लेकरांचं जे लहान लेकर आहेत, विशेष करून त्यांना ते संडे स्कूलमध्ये शिकवलं जातं. बऱ्याचशा लहान लेकरांचं 23 स्तोत्र पाठ आहे. ज्या लहान लेकरांचं अजूनही 23 स्तोत्र पाठ नाही तर त्या लहान लेकरांच्या आई वडिलांनी आपल्या लेकरांचं ते 23 स्तोत्र पाठ करून घ्यावं. चांगल्या गोष्टीला वेळ घालू नका, चांगल्या गोष्टीला विलंब लावू नका. वेळ घालू नका असं मला म्हणायचं नाही, विलंब लावू नका. चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी विलंब लावू नका. तर त्यामध्ये वेळ घाला आणि आपल्या लेकरांना ते शिकवा, त्यांच्याकडून पाठ करून घ्या. पुष्कळ आपण करतो आपली इतर कामं, त्याच्यासाठी भरपूर वेळ देतो, पण थोडंफार आपल्या लेकरांकडे पण लक्ष द्या. त्यांना देवाच्या वचनांमध्ये वाढवा. परमेश्वरची कमांड आहे आईवडिलांना, आज्ञा आहे आईवडिलांना की मला असं वाटतं या ठिकाणी अनुवाद याचा मला असं वाटतं 6वा अध्याय आणि 5 वचन असेल कदाचित. आपल्याला माहिती आहे ते वचन की तो आपला देव परमेश्वर याजवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. परंतु 7 वचन असं सांगतं किंवा 6 आणि 7, ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगत आहे त्या तुझ्या हृदयात बिंबीव. आईवडिलांना ही सूचना आहे. ज्या गोष्टी तू ऐकत आहेस, देवाच्या गोष्टी तू जेव्हा ऐकतोस, तू तुझ्या हृदयात बिंबीव आणि त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर ठसवीव. एखादी गोष्ट मुलाबाळांच्या मनावर ठसवण्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुम्ही किती प्रयत्न केले पाहिजे आणि मुलाबाळांना सुद्धा किती वेळ दिला पाहिजे. कित्येक आईवडिलांना सगळ्या गोष्टींसाठी टायमिंग आहे. त्यांना स्वतःच्या कामासाठी टायमिंग आहे, त्यांना स्वतःच्या जॉबसाठी टायमिंग आहे, त्यांना घरातली कामं करण्यासाठी टायमिंग आहे. पण अगदी महत्वाची गोष्ट ते विसरतात की संतती देवाने दिलेलं धन आहे आणि ह्यांना जर देवाच्या राज्यामध्ये तुम्हाला पाहायचं असेल तर शास्त्रवचन सांगतं की तू या गोष्टी आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर ठसवीव. पुढं सांगता आणि घरी असताना, मार्गाने चालत असता, निसता उठता त्याविषयी बोलत जा. जे आध्यात्मिक माता पिता असतात त्यांची ही जबाबदारी आहे. जे आत्मिक स्वरूपाचं कुटुंब आहे, गॉड फिअरिंग फॅमिली आहे, देवाचं भय धरून चालणारी जी फॅमिली आहे, जे देवाचं भय धरून चालणारं जे कुटुंब आहे, त्या कुटुंबामध्ये अशा प्रकारचं वातावरण सापडतं की त्यांचे लेकरं देवाच्या वचनांमध्ये पारंगत होत जातात. जे आई वडील देवाचं भय न धरणारे असतात त्यांची लेकरं देवाच्या वचनांमध्ये पारंगत कधीच दिसणार नाही. ते कारण आई वडील जबाबदार आहे त्या गोष्टींसाठी. जो पाया घातला पाहिजे तो पाया ते घालीत नाहीत आणि आई वडील इतर गोष्टींकडे जास्त लक्ष देतात. ज्यावेळेस न्याय होईल आई वडिलांचा, परमेश्वर विचारणार नाही की तू किती घरं बांधले, तू किती पैसा कमावला, किती बँक बॅलन्स आहे. परमेश्वर तुम्हाला हे विचारणार नाही.
आई वडिलांना ते विचारणार नाही प्रश्न. परमेश्वर म्हणलं संतती हे देवाने दिलेलं धन आहे आणि या धनाची राखण तू कशी केलीस. ते धन कुठं आहे, ते धन कुठं आहे. तुला किती लेकरं होते, त्याचं काय झालं, काय झालं त्या लेकरांचं, कुठं गेले ते लेकरं, आणि त्याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागल. त्यांचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल. म्हणून आई वडिलांनी जे देवाचं भय धरून जगणारे आई वडील आहेत त्यांनी खूप दक्षता घेतली पाहिजे. त्यांना सांगायला नको, पण त्यांनी स्वतःहून या गोष्टीमध्ये केअर केली पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे की आपल्या लेकरांना त्यांनी सन्मार्गाने चालायला शिकवलं पाहिजे, देवाच्या वचनांमध्ये पारंगत केलं पाहिजे. कारण मी तुम्हाला सांगतो, तुमचे आजचे लेकर हे चर्चचे उद्याचे आधारस्तंभ आहेत. तुमचे लेकर हे चर्चचे उद्याचे फ्युचर मधले भविष्य काळातले आधारस्तंभ आहेत. दे आर द पिलर्स ऑफ द चर्च. दे विल बी द स्ट्रॉंग पिलर्स ऑफ द चर्च. ते चर्चचे भक्कम आधारस्तंभ बनतील जर तुम्ही आज त्याचा पाया घातला तर, त्यांच्या जीवनामध्ये तो पाया वचनांचा घातला तर. म्हणून तुमच्या लेकरांना तुम्ही वचनामध्ये पारंगत करा. वेळोवेळी त्यांच्याकडून स्तोत्रसंहिता पाठ करून घ्या. स्तोत्रसंहिता 23 पाठ करून घ्या. स्तोत्रसंहिता 100, स्तोत्रसंहिता 91, स्तोत्रसंहिता 15, स्तोत्रसंहिता 24 वगैरे वगैरे जे महत्वाचे सामसेस स्तोत्रसंहिता ते पाठ करून घ्या. कारण प्रत्येक लेकरानं पुढे जावं अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून आईवडिलांची ही जबाबदारी आहे, परमेश्वराची ती आज्ञा आहे की तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर हे ठशिव. कारण लवकरच ज्यावेळेस न्याय होईल त्यास परमेश्वर याच संततीचा हिशोब तुम्हाला मागणार आहे. माझा इंटेन्शन नाही आज त्या विषयामध्ये जाण्याचा, ज्याविषयी मी आता सहज बोलत आहे, परंतु लाईटली पण घेऊ नका आहे. का तो विषय जर हाताळला तर बराच मोठा होईल तो. परंतु माझी इच्छा नाही, मला दुसरं काहीतरी तुमच्याशी बोलायचं आहे. परंतु तो विषय फार मोठा होईल. परंतु जे काय आलं देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने, जे आत्ता आलं ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवाच्या आत्म्याची प्रेरणा आहे, त्याला हलक्या फुलक्या रीतीने घेऊ नका. आता मला नवीन विषय सुरू करायचा, याचा अर्थ असा नाही की मी आतापर्यंत टाइमपास करत आलो 5 मिनिटं, नाही. जे महत्वाचं मी तुम्हाला सांगत आलो आणि ते आई वडिलांनी लक्ष द्यावं ह्या गोष्टींकडे, अशी माझी इच्छा आहे. परमेश्वर खरो की फॅमिली विषयीचे मेसेजेस आपल्यामध्ये आणो. पती पत्नीचे रिलेशन आणि लेकरांचं आज्ञापालन, कुटुंबामधलं वातावरण कसं असावं याविषयीचे संदेश परमेश्वर आपल्यामध्ये लवकरच आणो अशी मला अपेक्षा आहे. पहा, आणि म्हणून तुम्ही ह्या गोष्टीविषयी दक्षता घ्या की कशा रीतीने आपण आपल्या लेकरांकडे लक्ष देतो. परंतु मला वेगळ्या विषयाविषयी बोलायचंय. परंतु लेकरांना कपडे लत्ता पुरवणं आणि लेकरांना खाऊ पिऊ घालणं आणि त्यांना शाळेमध्ये देणं आणि चांगलं एज्युकेशन देणं, शिक्षण देणं एवढीच फक्त आईवडिलांची जबाबदारी नाही. त्यांना पायावर उभं करणं ही तुमची जबाबदारी नाही. कारण या सगळ्या जगी गोष्टी तुम्ही करीत आहात त्यांच्यासाठी, पण त्याच्यासाठी आत्मिक गोष्टी कोणत्या करीत आहात? प्रश्नचिन्ह. कुठल्या आत्मिक गोष्टींची पेरणी लेकरांच्या जीवनामध्ये करीत आहात? प्रत्येक पॅरेंटने स्वतःला विचारणं गरजेचं आहे. कुठल्या आत्मिक गोष्टींची प्रेरणी, कारण तुम्ही जे काय त्यांना कपडे लत्ता देत आहात, खाणं पिणं आणि गुड एज्युकेशन देत आहात आणि त्यांच्या नोकरीसाठी सगळं काही तुम्ही आतापासूनच तयारी करत आहात, हे सगळं काही जगिक झालं. पण यामुळे त्यांच्या आत्म्याचं ताण होणार नाही. त्यांच्या आत्म्याचं ताण केवळ एकाच गोष्टीच्या द्वारे होईल, जर तुम्ही त्यांना देवाचं भय धरायला शिकवलं आणि देवाच्या वचनांमध्ये त्यांची वाढ केली, देवाच्या आज्ञांचं पालन त्यांना करायला जर आतापासूनच शिकवलं, राईट काय रॉंग काय ते जर आतापासूनच शिकवलं, तर माझा विश्वास आहे की ते लेकरं स्ट्रॉंग बनतील आणि त्यांची ज्यावेळेस फॅमिली होईल ती गॉड फिअरिंग फॅमिली होईल. अशा रीतीने देव आणि देवाचं भय पास करा फ्रॉम वन पिढी, एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडं, आई वडिलांकडून लेकरांकडं. थोडक्यात मी ह्या विषयाला टच केलं, पण माझा हा विषय नाही आहे. पण मला वेगळ्या विषयावर बोलायचंय. मी गेले 2 मीटिंग वेगळ्या गोष्टीवर जात आहे, वेगळ्या गोष्टीमधून जात आहे. मागच्या गुरुवारच्या आधीच्या रविवारचा जो संदेश होता तो प्रकटीकरण 3ऱ्या अध्याय म्हटला होता. 3रा अध्याय 2रं वचन की जे मृतवत आहे ते स्थिर कर.
तू जिवंत आहेस असे तुला नाव आहे, परंतु तू मेलेला आहेस. परंतु जे मृतवत आहे ते स्थिर कर प्रथम, त्याकडे लक्ष दे. आणि मग दुसरा संदेश आपण पाहिला मागच्या गुरुवारी, की पुरातन वाटा जर आपल्याला मृतवत आहे ते स्थिर करायचं असेल, जे आपल्या जीवनामध्ये मृतवत होत आहे ते स्थिर करायचं असेल, तर ते तुम्ही कसं करणार? आणि ते एकाच मार्गाने जाऊन करू शकता, त्याला म्हणतो आपण पुरातन वाटा, ओल्ड पास. जोपर्यंत पुरातन वाटा किंवा जुने मार्ग जे तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या आरंभीच्या जीवनामध्ये, तुमच्या जीवनाच्या आरंभीच्या दिवसांमध्ये जे मार्ग तुम्ही स्वतःमध्ये घेतले, ज्या मार्गांनी तुम्ही चालत होता, त्याच मार्गांनी तुम्ही जावं अशी परमेश्वराची तुमच्या विषयीची इच्छा आहे. Now let's concentrate on this subject again. कारण त्याच विषयाला धरून मी पुढे जाणार आहे. संदेशाचे हेडलाईन जरी वेगवेगळे आहेत तरी ट्रॅक तोच आहे, आशय तोच आहे. आणि देव तुम्हाला केवळ एकाच ठिकाणी सापडेल की जी पूर्वीची प्रीती, ज्या ईर्षेने तुम्ही देवावर करीत होता, ज्या आत्मीयतेने आणि ज्या निष्कपट अंतकरणाने आणि निस्वार्थी भावनाने तुम्ही परमेश्वरासमोर सादर होत होता. मनामध्ये कुठलाही स्वार्थ त्या काळी लपलेला नव्हता. ते अफाट असं प्रेम, देवाविषयी काही करायची इच्छा जी मनामध्ये होती तीच पुन्हा एकदा तुमच्या मनामध्ये यावी अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. कारण ज्या अर्थी मी म्हणतो यावी, याचा अर्थ असा होतो की ती आता लॉस्ट झालेली आहे, ती तुम्ही गमावलेली आहे, म्हणून म्हणतो मी यावी. अशा प्रकारचे संदेश का चाललेले आहेत? कारण जर पूर्वीची प्रीती आपल्यामध्ये जर असली असती तर मी म्हणतो की या स्टेजला आपण 20 वर्षापूर्वी ह्या स्टेजला होतो आणि आत्ताच्या स्टेजला जर का तीच प्रीती असली असती तर आपण कदाचित इथं पोहोचलो असतो. पण प्रॉब्लेम काय, आपण इथं तर पोहोचलोच नाही आणि आपण इथं पण सध्या नाहीये, आपण खालच्या अवस्थेला गेलो. आणि म्हणून पुन्हा आपल्याला त्याच अवस्थेला येणं गरजेचं आहे. जर आपण इच्छा दर्शवली आणि त्या मार्गाने वाटचाल केली तर परमेश्वर विश्वसनीय आहे की ज्या स्टेजला तुम्ही पडला त्या स्टेजवरून ज्या स्टेजवर होता आणि जिथून तुम्ही खाली पडला त्याच स्टेजवर पुन्हा परमेश्वर तुम्हाला आणील. म्हणून मागच्या वेळेचे वचन आपण पाहिले, पुरातन वाटा, उत्तम मार्ग. बायबलचं वचन सांगतं, पंडितांबाईचं ट्रान्सलेशन मला असं वाटतं मागच्या वेळेस आपण वचन पाहिलं होतं इर्मिया 6:16. पंडितांबाईचं ट्रान्सलेशन सांगतं आणि खूप सुंदर वचन आहे ते 6:16 इर्मिया 6:16 पंडितांबाईच्या बायबलमध्ये विशेष करून. आणि मला ते आवडलं. मला असं वाटतं परत एकदा जर वाचलं तर बरं होईल. यहोवा असे म्हणतो, तुम्ही मार्गावर उभे राहून पहा आणि पुरातन वाटाविषयी विचारा. यहोवा असे म्हणतो, तुम्ही मार्गावर उभा राहून पहा आणि पुरातन वाटांविषयी विचारा. आस्क अबाउट द ओल्ड पास. पुढं आहे त्यात उत्तम मार्ग आहे. पहा पुढं लाईन आली, त्यातच उत्तम मार्ग आहे. जर तुम्हाला देवाला संतोष व्हायचे, ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, लोकल मंडळीतल्या सर्व लोकांना मी सांगतो, विशेष करून, आणि जे आपले जुने लोक आहेत सर्वांना सांगतो, या विशेष करून निश्चित मी माझ्या लोकल मंडळीसाठी विशेष करून बोलतो. निश्चित याचा आस्वाद आणि याचा लाभ इतर सर्व बंधू आणि बहिणींना होतो. देवाला धन्यवाद त्याबद्दल. परंतु लोकल मंडळीने ह्या गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजे की पुरातन वाटा ज्या आहेत त्यातच तुम्हाला उत्तम मार्ग सापडेल आणि त्यातच तुम्हाला देव सापडेल. पुढं मग त्यात चाला, म्हणजे तुमच्या जीवांना समाधान मिळेल. आणि मग पुरातन वाटा पहिल्या शोधा, तोच उत्तम मार्ग आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला पुरातन मार्ग तुम्हाला समजेल, तुम्ही त्याचं स्मरण करताल, तो आठवताल आणि ज्यावेळेस त्यामध्ये चालताल, तो म्हणतो त्यावेळेस तुम्हाला विश्रांती मिळेल. किती छान वचन आहे, किती छान.
हे देवाचं अभिवचन आहे. देवाचं वचन खोटं बोलत नाही. बरं, विश्वास 20 वर्षापूर्वीचे दिवस पुन्हा येतील का आम्हाला? प्रश्नचिन्ह. उत्तरे इथं इर्मया 6:16. पुरातन वाटा शोधा, त्यातच चाला, ते उत्तम मार्ग आहेत. म्हणजे तुझ्या जीवाला विश्रांती मिळेल, तुझ्या जीवाला विसावा मिळेल, तुझ्या जीवाला रेस्ट मिळेल. आज जीवाला रेस्ट राहायला नाही, विश्रांती राहिली नाही जीवाला, कारण कुठंतरी आपण त्या वाटा चुकलेलो आहोत. वाटा चुकलोय, भलत्याच वाटेने आपण चाललेलो आहोत. गेलो चाललेलो आहोत म्हणजे आता नाही, आपण भलत्याच वाटानं गेलो. म्हणून जो मार्ग देवाने आपल्याला दिला होता तो चुकला. त्या मार्गाने जाण्याच्या ऐवजी आपण वेगळ्या मार्गाने गेलो. परमेश्वराची अशी इच्छा आहे की ती जी वाट तुम्ही धरली होती सुरुवातीला, त्याच वाटेनं तुम्ही जा. आणि जसं जसं जायला सुरुवात करताल त्या ठिकाणी एक स्टेज येईल तुमच्या जीवनामध्ये, ज्याला म्हणतात रिस्टोरेशन ऑफ द सोल. आणि या विषयावर आज मला बोलायचं आहे. रेस्टोरेशन ऑफ द सोल. रेस्टोरेशन या शब्दात थोडक्यात मी बोलणार आहे, नीट ऐका, महत्वाचा संदेश आहे. त्याच विषयाला धरून जरी असला तो, पण वेगळी वचनं आणि महत्वाची वचनं, की बायबल टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ द सोल. बायबल जीवाच्या रेस्टोरेशन विषयी बोलतं. बायबल शिकवतं की परमेश्वर एखाद्याच्या जीवाचं रेस्टोरेशन करतो. आता हा जो शब्द आहे रेस्टोरेशन म्हणजे काय, जर तुम्ही डिक्शनरीमध्ये जर पाहिला तुम्ही, तर त्याचा अर्थ असा होतो टू रिस्टोर. टू रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बॅक टू अ फॉर्मर. टू रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बॅक टू अ फॉर्मर. अर्थात मी फार्मर म्हणत नाही, फॉर्मर म्हणजे पूर्वीची जी स्थिती तुमची होती त्या स्थितीमध्ये तुम्हाला पुन्हा आणणं. जी पूर्वीची तुमची स्थिती होती, जुन्या दिवसांमधली जी स्थिती होती, जी प्रीती होती, जी ईर्ष्या होती, जे निष्कपट अंतकरण होतं, जे निस्वार्थी अंतकरण होतं, जो निष्कपट विश्वास होता आणि समर्पित असं जीवन होतं, ती अवस्था पुन्हा तुमच्या जीवनामध्ये घेऊन येणं, याला म्हणतात रेस्टोरेशन. इंग्लिश मध्ये रेस्टोरेशन, मराठीमध्ये तुम्ही म्हणू शकता पूर्वस्थितीमध्ये आणणं. पूर्वस्थितीमध्ये आणणं. आता आजचा संदेश जर तुम्ही नीट ऐकला तुम्हाला सगळं काय समजेल. मी जरा सिम्प्लिफाईड लँग्वेज मध्ये बोलणार आहे, जरा साध्या भाषेमध्ये बोलणार आहे आणि वचनही घेणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला समजाव. टू रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बॅक टू अ फॉर्मर और टू ब्रिंग बॅक टू ओरिजिनल. तुम्ही ओरिजिनली जे होता 20 वर्षापूर्वी, जिथं तुमची बिगिनिंग झाली, त्या स्टेजला ज्यावेळेस कल्पना करा, ज्या वेळेस तुम्हाला सत्य कळालं, तुम्ही सत्यामध्ये आला, तुम्ही ख्रिस्ता शरीरामध्ये आला, देवाच्या माणसाची तुमची ओळख झाली, ज्यावेळेस तुम्हाला सत्य समजायला लागलं, त्यावेळेस तुमचं अंतकरण कसं होतं, की भाऊन ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला तो दिवस तुमच्यासाठी कसा होता. ज्या क्षणाला देवानं तुमच्या जिभेचा ताबा घेतला आणि अनपेक्षितपणे तुम्हाला माहित नसताना तुम्ही अन्य भाषामध्ये फटाफट बोलायला लागले आणि देवाचा तो स्वर्गीय आनंद तुम्ही उपभोगला, तो क्षण कसा होता, तो दिवस कसा होता, त्याच्या आधीचे आणि त्याच्या नंतरचे दिवस कसे होते, ते किती स्वर्गीय आनंद देणारे दिवस होते आणि ते अंतकरण कसं होतं. ती जी अवस्था तुमच्या मनाची, तुमच्या विचारांची होती, तुमच्या आत्म्याची होती, ती जरा आठवा. गो बॅक टू युअर पास्ट. तुम्ही त्या दिवसांचं स्मरण करा. मागच्याच संदेश आपण पाहिला, स्मरण करा, चित्त त्याकडे लावा. स्मरण करा, चित्त त्याकडे लावा, पुरातन वाटांकडे चित्त लावा. आणि तो दिवस कसा होता, when you first received the baptism of the Holy Spirit in your life. पहिल्या दिवशी कोणता होता तो दिवस, ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला आणि तुम्ही अन्य भाषामध्ये बोलायला लागले.
कोणता होता दिवस ज्या दिवशी तुम्ही चर्चमध्ये स्टेप इन केलं, पाऊल टाकलं, चर्चमध्ये आला आणि ते दिवस काहीतरी वेगळेच होते. तुम्ही रमलेले होते चर्चमध्ये. तुम्हाला कशाचंच भान नव्हतं. तुम्हाला चर्च सोडून आपल्या फॅमिली, आपल्या कुठल्या गोष्टीची चिंता नव्हती. तुम्हाला कुठल्याच गोष्टीची चिंता नव्हती. तुम्हाला त्यावेळेस जग प्रिय नव्हतं. आताच्या आपले जे तरुण आहेत त्यांना त्या काळी जग प्रिय नव्हतं. त्यांना त्यावेळेस फ्रेंड्स नव्हते. पण आज भरपूर फ्रेंड्स झाले. पहा, आज जगातले लोक त्यांचे फ्रेंड्स झाले. त्यांचा मनाचा कल जास्त जगातल्या लोकांकडे आहे. अर्थात सोल कुठंतरी डॅमेज झाला. सोल म्हणजे जीव, सोल म्हणजे तुमचा आत्मा. हा जीव कुठंतरी डॅमेज झाला, कारण का भेसळ त्यामध्ये आली. आणि त्या काळची जे निर्दोषपण होतं ते निघून गेलं. पण पवित्र शास्त्र शिकवतं की परमेश्वर एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा पूर्ववत स्थितीमध्ये आणू शकतो. हो, तुम्ही प्रयत्न करू शकता. तुम्ही पूर्ववत स्थितीमध्ये येऊ शकत नाही. माझं विधान नीट लक्षात ठेवा. परमेश्वर तुम्हाला पूर्ववत स्थितीमध्ये आणेल. परंतु ते तोपर्यंत आणत नाही जोपर्यंत तुम्ही 2 पावलं पुढे येत नाही, जोपर्यंत तुम्ही तुमची इच्छा दर्शवत नाही, जोपर्यंत तुम्ही त्याच्या पुढे झुकत नाही, जोपर्यंत तुम्ही नतमस्तक होत नाही, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःची गरज दाखवत नाही, तोपर्यंत परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ववत स्थिती बिलकुल आणणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही ताठ आहात, तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ववत स्थिती कधीच नाही आणणार. पहा, जसे तुम्ही त्या काळी फायरने पेटलेले होते, अग्नीने पेटलेले होते. पहा, त्या काळच्या आत्म्याचा अभिषेक इतका अद्वितीय होता की त्यासारखे दिवस नव्हते. पण मागच्या संदेशातून व्यक्त झालं, प्रकट झालं की परमेश्वर स्वतः सांगतो की पुरातन वाटा, जुने दिवस आठवा आणि त्या वाटांनी चाला. पूर्वीची प्रीती, प्रकटीकरण 2 अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे तुझं पहिलं प्रेम आठव आणि आपली पहिली प्रीती पुन्हा कर, पहिली कृती पुन्हा कर. बायबल शिकवतं तसं. अर्थात देवाच्या लेकरांची अवस्था तशी होऊ शकते, म्हणून बायबल शिकवतं की पहिली प्रीती पुन्हा कर. रेस्टोरेशन, टू ब्रिंग बॅक टू नॉर्मल कंडिशन. अर्थात तिसरी डेफिनेशन आहे याची, नॉर्मल कंडिशन मध्ये घेऊन येणं. अर्थात 20 वर्षापूर्वी तुम्ही नॉर्मल कंडिशन मध्ये होते, आता ॲबनॉर्मल झाले. त्यावेळेस सामान्य परिस्थितीमध्ये होते, आता असामान्य परिस्थितीमध्ये, वेगळ्या परिस्थितीमध्ये गेले तुम्ही आता. आणि यालाच म्हणतात रेस्टोरेशन. अर्थात तुम्हाला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येणं. आणि हे काम केवळ परमेश्वरच करू शकतो. म्हणून मी स्तोत्रसंहिता 23 बोलायला लावलं जोएलला. कारण का स्तोत्रसंहिता 23 मध्ये जर आपण गेलो, तिथून आपण सुरुवात करूया. स्तोत्रसंहिता 23 आणि मी तुमचं लक्ष या शब्दाकडे वेधू इच्छितो की बायबल त्याविषयी बोलतं. रेस्टोरेशन ऑफ द सोल. स्तोत्रसंहिता 23 आणि त्याच्यातलं विशेष करून 3रं वचन, तो माझा जीव ताजा तवाना करतो. आता ताजा तवाना करणं म्हणजे काय? इंग्लिश मधलं जर ट्रान्सलेशन आपण पाहिलं त्याचा अर्थ असा होतो, ही रिस्टोरेथ माय सोल. रिस्टोरेथ माय सोल हा शब्द आलेला आहे त्याच्यामध्ये. ही रिस्टोरेथ माय सोल अर्थात माझा जीव जो पूर्वी होता त्या स्टेजला तो पुन्हा घेऊन जातो. ही रिस्टोरेथ माय सोल. तो माझा जीव पुन्हा ताजा तवाना करतो. अर्थात तुमच्या जीवामध्ये आता ती क्रियाशीलता आता राहिलेली नाही, निष्क्रिय झालेला आहे. तो जीव तो परमेश्वर पुन्हा क्रियाशील करतो. तुमची अवस्था बदलतो आणि तुम्हाला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो. प्रत्येक देवाचं लेकरू, जे निवडलेलं लेकरू असतं,
ते जरी भटकलं, ते जरी पडलं, तरी पण परमेश्वर त्याला पुन्हा उठवतो. आणि ते लेकरू पुन्हा ती कृत्य करायला लागतं चांगली, कारण परमेश्वर त्याची आशा आहे. आणि ते लेकरू पुन्हा त्या स्टेजला परमेश्वर त्याला घेऊन जातो ज्या स्टेजला तो होता. दाविदाने हे स्तोत्र लिहिलं. स्तोत्र संहिता 23. तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो, फ्रेश करतो. एम्प्लिफाइड बायबलचं ट्रान्सलेशन असं सांगतं, ही रिफ्रेशेस अँड रिस्टोर्स माय लाईफ. ही रिफ्रेश करतो आणि रिस्टोर करतो. हा शब्द बघा, रिस्टोर. रिस्टोर शब्दाचा अर्थ होतो टू ब्रिंग बॅक टू द ओरिजिनल, टू ब्रिंग बॅक टू द फॉर्मर, टू ब्रिंग बॅक टू नॉर्मल कंडिशन. जोपर्यंत तुम्ही नॉर्मल कंडिशन मध्ये परमेश्वर तुम्हाला आणत नाही, तोपर्यंत तुम्ही पूर्वीसारखं प्रेम करू शकत नाही, तोपर्यंत पूर्वीसारखी प्रीती तुम्ही दाखवू शकत नाही, तोपर्यंत पूर्वीसारखी ईर्ष्या तुम्ही देवाला दाखवू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला नॉर्मल कंडिशन मध्ये परमेश्वरला पुन्हा एकदा आणावं लागेल. पहा. आणि स्तोत्रसंहिता 51 मध्ये या स्तोत्रसंहिता 51 पुन्हा रिस्टोर शब्द आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वचनामध्ये इंग्लिश बायबलच्या ट्रान्सलेशन मध्ये रिस्टोर शब्द आढळेल तुम्हाला. आणि परमेश्वर त्याच्या लेकरांना रिस्टोर करतो, म्हणजे पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो. 51 अध्याय वचन 10, हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. इतक्यात गाणं गायला आपण, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड. अ क्लीन हार्ट त्या काळी होतं क्लीन हार्ट. एकाही बंधूच्या मनात दुसऱ्या बंधूविषयी राग नव्हता, द्वेष नव्हता. सगळेजण एकदम चांगल्या अंतकरणाने चर्चमध्ये येत होते आणि पुन्हा आपल्या घरी जात होते. प्रत्येकाला एकमेकांविषयी प्रेम होतं, तो आदर होता, तो आज राहिला नाही. हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड अँड रिन्यू अ राईट स्पिरिट विद इन मी. रिन्यू म्हणजे पुन्हा नवीकरण करणं. आता उदाहरणार्थ तुमच्याकडं एखादा पासपोर्ट आहे किंवा एखादं लायसन्स आहे, गाडीचं लायसन्स आहे, त्याची एक ठराविक डेट असते, एक्सपायरी डेट. आणि ती ज्यावेळेस संपायला येते तर तुम्हाला सूचना येते की तुम्ही त्याला रिन्यू करून घ्या. याचा अर्थ मला असं म्हणायचं नाही की देवाच्या लेकरांच्या मनामध्ये विचारांमध्ये आणि स्वभावामध्ये सारखं एक्सपायरी येत असे नाही, तसं नाही म्हणायचं मला. परंतु मला माहिती का, जसं तुम्ही लायसन्सला पुन्हा रिन्यू करता त्याप्रमाणे हा प्रकार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवाला, तुमच्या आत्म्याला पुन्हा रिन्यू करता. रिन्यू करता. तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो. आणि वचन सांगतं, माझ्या ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. आता नीट लक्ष द्या, 51 स्तोत्र कोणी लिहिलं? दाविदानं लिहिलं. केव्हा लिहिलं? ज्यावेळेस त्याने देवाविरुद्ध पाप केलं त्या दिवशी, त्यावेळेस त्याने बत्शेबेशी समागम केलं. त्यावेळेस त्याने देवाविरुद्ध ज्यावेळेस पाप केलं, त्याला गिल्टी फिलिंग आली, तो पडला आणि त्याला ते जे अनुभव त्याला परमेश्वराबरोबरचे मिळत होते ते नाहीसे झाले. त्याला जी देवाची समीपता जाणवत होती आणि देवाचं जे अनॉइंटिंग जाणवत होतं ते बाजूला गेलं. देवाबरोबरचा सहवास जो होता तो तुटला आणि जो स्टेबल असा स्पिरिट होता, त्याच्यामध्ये स्थिर असा आत्मा, तो निघून गेला. त्यावेळेस त्याने असं लिहिलं की तो स्थिर असा आत्मा माझ्यामध्ये पुन्हा घाल. पुन्हा या शब्दाचा अर्थ होतो पुन्हा रिस्टोर करणं. आता जो आत्मा स्थिर होता तुमच्यामध्ये, तो पुन्हा परमेश्वर तुमच्यामध्ये टाकतो. जो पूर्वीचा आत्मा, स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. 12 वचन, तू केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पुन्हा होऊ दे. हा जो शब्द आलाय पुन्हा, हा दर्शवतो की पूर्वी होतं ते गमावलं आणि आता परत मिळालं. पूर्वी होतं ते गमावलं आणि आता परत मिळालं. तो म्हणतो स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. त्याला म्हणायचं काय की माझ्याकडे होता पण माझ्या चुकांमुळं तो गमावला आणि आता तोच आत्मा पुन्हा मला दे. बायबलचे वचन तसे शिकवतात. आणि माझ्या
मला तुझ्या उद्धाराचा आनंद पुन्हा होऊ दे. जो आनंद तुम्हाला 20 वर्षापूर्वी झाला होता, देवाच्या उद्धाराचा आनंद, तो पुन्हा होऊ दे असं दावीद म्हणतो. आणि उत्सुकतेच्या आत्म्याने मला सावरून धर. हा आत्मा, उत्सुकतेचा आत्मा त्या काळी होता, पण आज तो उरला नाही. उत्सुकता, उत्सुकता, प्रत्येक गोष्टीमध्ये उत्सुकता, देवाचं काम करण्यामध्ये उत्सुकता, देवाच्या माणसाची सेवा करण्यामध्ये उत्सुकता, देवाच्या माणसाच्या आज्ञांचं पालन करण्यामध्ये उत्सुकता, चर्चच्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये पुढाकार घेण्यामध्ये उत्सुकता. हा जो उत्सुकतेचा आत्मा, की देवासाठी मला काहीतरी करायची जी उत्सुकता असते, तो जो गमावलाय आज, तो अनेकांनी लॉस्ट केलेला आहे, तोच पुन्हा एकदा यावा म्हणून दावीद प्रार्थना करीत आहे. अशा प्रकारची प्रार्थना आपल्याला करायची, की तो स्थिर असा आत्मा माझ्यामध्ये पुन्हा घाल. उत्सुकतेच्या आत्म्याने मला सावरून धर. पहा, त्या उद्धाराचा आनंद, जो उद्धाराचा आनंद मला पूर्वी दिला होता, तोच मला पुन्हा दे. ज्यावेळेस दाविदाने सिंहावर विजय मिळवला, अस्वलावर विजय मिळवला, तो जो उद्धाराचा आनंद त्याच्यामध्ये होता, ज्यावेळेस गल्ल्यातावर विजय मिळवला, तो जो उद्धाराचा आनंद होता, तो आनंद दावीद पुन्हा मागत आहे. याचा अर्थ बायबल शिकवतं की आपण देवाला पुन्हा ते मागू शकतो जे आपण गमावलंय. पहा, रिस्टोर, या ठिकाणी रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ दाय साल्वेशन. रिस्टोर, इंग्लिश बायबलच्या कुठल्याही ट्रान्सलेशन मध्ये जर तुम्ही गेला, प्रत्येक वचन जे देतो मी तिथं एकच शब्द वापरा, रिस्टोर. रिस्टोर या शब्दाचा अर्थ होतो पूर्ववत स्थितीमध्ये आणणं. आता बघा, जर मी काही उदाहरणं पण तुम्हाला देतो यासाठी तुम्हाला समजावं. जर तुम्ही एक स्प्रिंग घेतली, स्प्रिंग बॉल पेन मधली स्प्रिंग जर घेतली, किंवा एखादी स्प्रिंग तुमच्याकडे आहे, ती जर का आपण ताणली किंवा तुम्ही तिला वरून असं प्रेशर दिला, दाबला आणि पुन्हा सोडलं, तर तुम्हाला असं जाणवल ती दाबलेली स्प्रिंग पुन्हा स्वतःच्या ओरिजिनल अवस्थेमध्ये येते. दुसरं उदाहरण, एखादा रबर बँड ज्यावेळेस तुम्ही ताणता त्यावेळेस त्याची साईज बदलते, पण ज्यावेळेस त्याच्यावरचं प्रेशर तुम्ही काढता, तो रबर बँड पुन्हा पूर्ववत स्थितीमध्ये येतो. म्हणजे पूर्ववत स्थितीमध्ये येण्याची एक कॅपॅबिलिटी, एक समर्थता त्याच्यामध्ये असते. पण जर रबर जर जास्तच ताणला तर अशी एक स्टेज येते की त्याला जरी तुम्ही सोडलं तरी कित्येक रबर त्यांचा शेप बदलतो, त्यांचा आकार बदलतो आणि ते पूर्ववत स्थितीमध्ये, पूर्वीच्या अवस्थेमध्ये येत नाहीत. अर्थात ते जे लिमिट असतं रिस्टोर होण्याचं किंवा पूर्व स्थितीमध्ये येण्याचं, जी मर्यादा असते, त्या मर्यादेच्या बाहेर तो रबर गेला. देवाच्या लेकरांच्या बाबतीत सेम तसंच आहे. ज्यावेळेस देवाचे लेकर रिस्टोर होण्याची जी एक लिमिट असतं, आता ते चुकतात, देवाचे लेकर चुकतात, ते पडतात, परंतु परमेश्वर त्यांना इतकं पण खाली पडून देत नाही की जर निवडलेले आहेत तर ते इतके पण खाली पडत नाही की जिथं ते रिस्टोर होण्याच्या पलीकडे जातील. परमेश्वर त्यांना पुन्हा रिस्टोर करतो, परमेश्वर पुन्हा त्यांना पूर्ववत स्थितीमध्ये आणतो, त्यांचं मन परमेश्वर कंट्रोलमध्ये ठेवतो, त्यांना एवढं पडून देत नाही. पण तू न निवडलेले जे असतात ते पूर्ववत स्थितीमध्ये येण्याची जे लिमिट असतं त्या लिमिटचे त्या बाहेर जातात आणि ते स्वतःहून जातात, ते स्वतः इच्छुक असतात. पहा, आणि ते न निवडलेले असल्यामुळं परमेश्वर त्यांना लिमिट लावत नाही, ते बाउंड्री जी असते त्या लिमिटच्या बाहेर जाऊन ते क्रॉस करतात आणि त्याला काहीच होत नाही. आणि दे डू नॉट कम बॅक. दुधाळा पुत्र पुन्हा आला, मनाने, विचाराने, अंतकरणाने, आत्म्याने पुन्हा बापाकडे आला, कारण तो रिस्टोर होण्याच्या किंवा पूर्ववत स्थितीत होण्याच्या त्या लिमिट पर्यंतच गेला. कित्येक लोक त्यांच्या जीवनामध्ये इतकं वाहवत जातात, जगातल्या गोष्टींमध्ये इतकं वाहवत जातात की त्यांना पुन्हा माघार येण्याचे आणि रिस्टोर होण्याचे चान्सेस उरत नाहीत.
कुठलाही नामोनिशान उरत नाही, कुठली आशा उरत नाही अशा लोकांच्या जीवनामध्ये की ते पुन्हा त्यांच्या पूर्ववत अवस्थेमध्ये येऊ शकत नाही. रिस्टोरेशन त्यांच्या जीवनामध्ये होत नाही. इंडिकेट करतात, दर्शवतात ते लोक की ते न निवडले लोक आहेत. आणि ते लोक स्वतःचं अंतकरण कठीण करतात. स्वतःचं अंतकरण कठीण जे लोक करतात ते स्वतःचा नाश ओढून घेतात स्वतःवर. शास्त्रज्ञ सांगतात नाशापूर्वी मनुष्याचं अंतकरण गर्विष्ठ असतं. आता ज्याचं अंतकरण गर्विष्ठ झालं असं त्याने समजून घ्यायचं की त्याचा नाश आता जवळ येते. नाशापूर्वी शास्त्रवचन सांगतं नाशापूर्वी मनुष्याचं अंतकरण गर्विष्ठ असतं, नम्र कधीच नसतं. नम्र कधीच नसतं. ज्याचं अंतकरण गर्विष्ठ आहे, ज्याचं अंतकरण ताठ आहे, अशा व्यक्तीने समजून घ्यायचं की त्याचं काठिण्य हे त्याचा नाशाचं एक केवळ प्रारंभ आहे. नाश त्याच्या जवळ येते. फारोने स्वतःहून स्वतःचं अंतकरण कठीण केलं. जर तुम्ही वचन जर वाचलं या ठिकाणी निर्गमच्या पुस्तकामध्ये या ठिकाणी वचन सांगतं 8वां अध्याय निर्गम 8वां अध्याय 15वं वचन. फारोने स्वतःचं अंतकरण कठीण केलं. आणि कित्येक लोक स्वतःचं अंतकरण कठीण करतात कारण का त्यांना काही गोष्टी पटत नाहीत आणि ते स्वतःच्या दृष्टीने पाहायचा प्रयत्न करतात. सर्व गोष्टी त्यांच्या मानवी विचाराने पाहण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांची आत्मिक दृष्टी मेलेली असते. वचन सांगतं 14 वचन 8वां अध्याय 14 वचन निर्गम 8:14 8:15 हा असा दम घेण्यास अवकाश मिळाला हे पाहून फारोने आपले मन कठीण केले आणि त्याने ऐकले नाही. त्याने मोशेचे ऐकले नाही. फारोने देवाच्या सेवकाचं ऐकलं नाही आणि त्याने स्वतःचं अंतकरण कठीण केलं. ज्या व्यक्तीचं अंतकरण कठीण होतं देवाच्या माणसाविरुद्ध, तो देवाच्या माणसाचं ऐकत नाही. त्याचं न ऐकणं हे इंडिकेट करतं की त्याचं अंतकरण कठीण आहे. जो व्यक्ती देवाच्या माणसाचं ऐकत नाही आणि स्वतःच्या विचारांप्रमाणे ताठ मानेने चालतो असा व्यक्ती इंडिकेट करतो की त्याने स्वतःचं अंतकरण कठीण केलेलं आहे. आणि काठिण्याचं आउटपुट काय की तो ऐकणार नाही. त्याला किती समजून सांगा तो ऐकणार नाही. मोशेने अनेक वेळेस फारोला समजावून सांगितलं पण त्याने ऐकलं नाही. जितकं त्याने ऐकलं नाही कठीण केलं अंतकरण त्याचा रिझल्ट काय की त्या इजिप्तच्या देशावर मिस्र देशावर संकट येत गेले. एकामागून एक संकट येत गेले. पहा आणि शेवटी त्या फारो राजाचा नाश झाला. त्याच्या इजिप्तच्या लोकांचा नाश झाला. हे संकट इजिप्तच्या देशावर मिस्र देशावर येत गेले. परमेश्वर आणत गेला. त्याचं कारण काय की फारो राजानं स्वतःचं अंतकरण कठीण केलं. आणि जो व्यक्ती त्याला किती अद्भुत जरी संदेश दिले तरी पण जो व्यक्ती स्वतःचं अंतकरण कठीण करतो तो दाखवतो की नाश जवळ येत आहे. त्याच्या जीवनात संकट चालूच राहतील. तो संकटातून बाहेर कधीच पडणार नाही. He will never come out of his troublous time. संकटातून तो कधीच बाहेर पडणार नाही. शांतीचे दिवस त्याला कधीच प्राप्त होणार नाही. पहा आणि म्हणून मग कठीण अंतकरण दर्शवतं की तो कधीच ऐकणार नाही. देवाच्या माणसाचं कधीच त्याला पटणार नाही. तो ऐकेल परंतु पटणार नाही. तो कधीच स्वीकारणार नाही अंतकरणाने. मग आणि त्याच्यामध्ये रिस्टोरेशनची प्रोसेस कधीच घडणार नाही. फारो राजामध्ये परमेश्वराने रिस्टोरेशनची प्रोसेस कधीच केली नाही. अर्थात देवानं त्याला सॉफ्ट अंतकरण कधीच दिलं नाही. त्याचं अंतकरण कधी स्थिर केलं नाही. पण देवाच्या लेकरांचं अंतकरण परमेश्वर नेहमी स्थिर करतो. दाविदाचं अंतकरण त्याने स्थिर केलं. दाविदामध्ये पुन्हा चांगला आत्मा घातला. दाविदामध्ये रिस्टोरेशनची प्रोसेस झाली. पूर्ववत स्थितीमध्ये परमेश्वराने त्याला पुन्हा आणलं. प्रत्येक देवाचं निवडलेलं लेकरू पूर्ववत स्थितीमध्ये पुन्हा येतं. याकोब जरी चुकला तरी परमेश्वराने त्याचा अंतकरण त्याचा आत्मा पूर्ववत स्थितीमध्ये आणला. पहिले करीम 5 मधला मनुष्य चुकला भलत्याच वाटांनी गेला आणि त्याने जुना मार्ग सोडला, पुरातन वाटा सोडल्या. परमेश्वर जे देवाचे लेकरं ऐकत नाहीत, काही कालावधी पुरतं निवडलेले आहेत परंतु कठीण अंतकरण करतात, अशा लोकांवर परमेश्वर संकट आणतो. आणि मग
कारण का ते देवाच्या माणसाची सरळ सरळ भाषा त्यांना समजत नाही, ते स्वीकारत नाहीत. मग परमेश्वर त्यांना संकटाची भाषा शिकवतो. आणि मग संकट आल्यानंतर कित्येक लोक स्थिर होतात आणि मग त्यांना ते समजतं जे देवाच्या माणसाने सांगितल्यामुळं समजलं नाही. ऍक्च्युली देवाच्या माणसाने वेगळं काय सांगितलेलं नव्हतं, पण त्यांना ती भाषा समजत नव्हती. आणि मग परमेश्वराला काठीचा वापर करावा लागला. मग काठीचा वापर करून परमेश्वर त्याच्या लेकरांना स्थिर करतो. पहिले करीम 5 मधल्या माणसाला काठीचा वापर केला, त्याला स्थिर केलं आणि त्याला पुन्हा चर्चमध्ये आणलं. अर्थात रेस्टोरेशन पहिले करीम 5 मधल्या माणसामध्ये झालं. तो पुन्हा पूर्ववत स्थितीमध्ये आला. तो पुन्हा तेच प्रेम देवावर करायला लागला, तीच ईर्ष्या तो दाखवायला लागला. पहा, पण तू येहूदा इस्करियोत हा रेस्टोरेशन मध्ये गेला नाही. येहूदाला वचन सांगतं की येहूदाने स्वतःचं अंतकरण कठीण केलं. प्रभोजन घेत असताना उठला आणि निघून गेला आणि त्याने येशूला धरून दिलं. त्याचं अंतकरण कठीण झालं. पण देवानं येहूदा इस्करियोतला पूर्ववत अवस्थेमध्ये कधीच आणलं नाही. त्याला पुन्हा त्या स्टेजला तो घेऊन आला नाही आणि त्याच्या अंतकरणाच्या काठिण्यामध्ये त्याचा नाश झाला. प्रत्येक न निवडलेल्याचा नाश त्याच्या अंतकरणाच्या काठिण्यामध्ये होतो. पण तू जे देवाचं निवडलेलं लेकरू असं, ते जरी चुकलं, ते जरी पडलं, परमेश्वर त्याला शासन जरूर करतो, पण तू त्याला पूर्ववत स्थितीमध्ये आणतो दाविदासारखं. कारण परमेश्वराचं त्या लेकरावर प्रेम असतं, कारण का तो निवडलेला आहे, कारण का तो बीज आहे. ही इज द सीड. परमेश्वर त्याच्या अंतकरणावर पुरेसं प्रमाणे कार्य केल्यानंतर परमेश्वर पुन्हा त्याला दुःखाच्या द्वारे, संकटाच्या द्वारे पुन्हा त्याला पूर्ववत स्थितीमध्ये आणतो. कारण का तो निवडलेला आहे. पण न निवडलेला पूर्ववत स्थितीमध्ये कधीच येत नाही. बायबल शिकवतं की तो एखाद्याचा आत्मा रिस्टोर करतो, एखाद्याचा जीव रिस्टोर करतो. एखाद्या व्यक्तीला जी स्थिती त्याने गमावलेली आहे, जी पूर्वी त्याच्याकडे होती आणि जी आज त्याने गमावलेली आहे, तीच स्थिती देव त्याला पुन्हा देतो. पण ती स्थिती आपोआप येणार नाही जर तुम्ही प्रयत्नच करणार नाही तर. परमेश्वर ती स्थिती पुन्हा देतो. आणखी काही वचन आपण बघूया रेस्टोरेशन विषयी. सगळे रिस्टोरेशन विषयी यशायाच्या पुस्तकामध्ये 57 अध्याय. जास्त वचन नाहीत माझ्याकडे आज तुम्हाला देण्यासाठी, परंतु महत्वाचा विषय आहे रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशनचा अर्थ होतो पूर्ववत स्थितीमध्ये येणं. 57:18 यशाया 57:18. मी त्याची चालचर्या पाहिली, म्हणजे मी त्याची चालचलणूक पाहिली. परमेश्वर अक्षरशः त्याच्या लेकरांची चालचलणूक पाहतो. जेव्हा देवाचे लेकर आता तुम्हाला पुरातन वाटांनी जायचं म्हणता तुम्ही, तर परमेश्वर तुमची चालचर्या पाहिल, तुमची चाल पाहिल. तुम्ही खरंच कशा रीतीने आता त्या वाटावर चालू शकता. विश्वासने त्याचं काम केलं, त्यांनी संदेश दिला. पण आता पुरातन वाटांवर जर जायचं असेल, पुन्हा त्याच मार्गाने, त्याच ईर्ष्याने, त्याच प्रीतीने जर तुम्हाला पुढं जायचं असेल, तर परमेश्वर विश्वसनीय आहे. ज्या देवानं मला उभं केलं त्याच्या सेवेसाठी, मी त्याच्या द्वारा त्याच्यासाठी मी बोलतो, त्याच्यासाठी मी बोलतो, परमेश्वरासाठी, की तोच देव विश्वसनीय आहे. तो पुन्हा तुम्हाला पूर्ववत स्थितीमध्ये आणल्याशिवाय राहणार नाही. तो पुन्हा पूर्व स्थितीमध्ये आणील. पण तो आता सध्या तुमची चालचलणूक पाहिल, की देवाने तुम्हाला आता सांगितलं की पुरातन वाटाने जा. तो तुमची चालचलणूक पाहिल, त्याची चालचर्या पाहिली आणि मी त्याला सुधारीन. पूर्ववत स्थितीमध्ये कोण आणतं? परमेश्वर. कोण सुधारतं? परमेश्वर. वचन काय सांगतं? मी त्याला सुधारीन. दाविदाला कुणी सुधारलं? परमेश्वराने. पहिले करीम 5 मधल्या माणसाला कुणी सुधारलं? परमेश्वराने. आणि देव त्याच्या निवडलेल्या लेकराला सुधारतो. निश्चित निवडलेला लेकरू चुकतो, पण देव त्याला सुधारतो.
मी त्याला सुधारील, मी त्याला मार्ग दाखवीन, मी त्याला मार्ग दाखवील. अर्थात निवडलेला जो सन्मार्गानं चाललेला होता, पुरातन वाटा, ही वाट चुकून निवडलेला आता भलत्याच वाटेने गेलेला आहे. त्या निवडलेल्याला परमेश्वर पुन्हा बॅक आणतो आणि पुन्हा तीच वाट दाखवतो, मार्ग दाखवतो ज्या वाटेनं तो पूर्वी गेला. मी त्याला मार्ग दाखवील. कोणता मार्ग? जो त्याच्या जीवनामध्ये उद्धाराचा आनंद ज्यावेळेस त्या निवडलेल्याला मिळाला, ज्यावेळेस त्याला पवित्र आत्मा मिळाला, ते दिवस कसे होते, ती किती प्रीती होती, देवाविषयीची किती ईर्ष्या होती, जी आता आपल्यामध्ये राहिलेली नाहीये, ज्यामध्ये आपण विझलेलो आहोत, तोच मार्ग परमेश्वर तुम्हाला पुन्हा दाखवेल. हे संदेश लाईटली घेऊ नका. मी हवेबरोबर बोलत नाही, मी तुमच्यासाठी बोलतो. यासाठी की परमेश्वरची इच्छा आहे, त्या सर्व समर्थाची, त्या जिवंत देवाची इच्छा आहे की तुम्हाला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये आणावं, तुमच्या जीवनामध्ये रेस्टोरेशन करावं, की ज्यामध्ये कमतरता झालेली पुन्हा तुम्हाला उंच लेवलवर आणावं. देवाची त्याच्या लेकरांविषयी इच्छा हीच आहे. वचन सांगतं, मी त्याला मार्ग दाखवील, मी त्यांच्यातल्या शोकग्रस्तांचे समाधान करील. रिस्टोर, इंग्लिशमध्ये शब्द आला, मी त्यांना रिस्टोर करेल. इंग्लिशमध्ये वचनात सांगतं, आय हॅव सीन हिज वेज, मी त्याचे मार्ग पडताळून पाहिलेले आहेत. अँड विल हील हिम, आणि मी त्याला आरोग्य देईल. अर्थात आत्म्याला जे डॅमेज झालेलं आहे ते डॅमेज परमेश्वर काढून टाकेल, डॅमेज काढून टाकेल. म्हणून मी लोकांना म्हणत असो की इतकं पण पडू नका की जिथं उठणं परत मुश्किल होईल. जीवनामध्ये इतकं पण रसातळाला जाऊ नका की जिथं परत वर येणं मुश्किल होईल. पण देव त्याच्या निवडलेल्याला इतक्या रसातळाला जाऊन देतच नाही. देवाचा कृपेचा हात त्याच्यावर असतो. निवडलेला पडतो. शास्त्र सांग, निवडलेला जरी पडला तरी देवाच्या हातामध्ये पडल. शास्त्रोच्चार असंही एक ठिकाणी सांगतं की धार्मिक 7 वेळेस पडल. धार्मिक जरी पडला 7 वेळेस पडल, परंतु परमेश्वर पुन्हा एकदा त्याला उठून उभं करील. परमेश्वर पुन्हा एकदा उठून त्याला उभं करेल. परमेश्वर विश्वसनीय आहे. त्याचं अभिवचन आहे निवडलेल्या लेकराला की परमेश्वर त्या व्यक्तीला, त्या निवडलेल्याला पुन्हा उठून उभं करील, पुन्हा पूर्ववत स्थितीमध्ये आणील, त्याच्या जीवनामध्ये रेस्टोरेशनचं कार्य करेल. आय विल हील हिम, मी त्याला आरोग्य देईल. आय विल लीड हिम ऑल्सो, मी त्याला पुन्हा लीड करील जसं पूर्वी करत होतो. and restore comforts unto him, आणि मी पुन्हा त्याला कम्फर्ट्स देईल, सांत्वन देईल, समाधान देईल जे पूर्वी त्याच्यामध्ये होतं. हे निश्चित निर्विवाद सत्य आहे, 100% ट्रू, की पूर्वीचं जे समाधान होतं ते आज आपल्या लोकांमध्ये राहिलं नाही. 15, 18, 20 वर्षापूर्वीची जी ईर्ष्या होती ती आता राहिली नाही. तुम्ही ख्रिस्त आश्चर्यामध्ये आहात ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही सत्यामध्ये आहात, परंतु तू पहिली प्रीती सोडलीस याविषयी तुला दोष देणं बाकी आहे. तू जिवंत आहेस असं तुला नाव आहे प्रकटीकरण 3, पण तू मेलेला आहेस हे मला ठाऊक आहे. कोणाला म्हणतो? परमेश्वर, ज्यांनी पहिली प्रीती गमावली. कारण घसरण झाली, प्रीतीमध्ये घसरण झाली, ईर्ष्येमध्ये घसरण झाली, त्या उत्सुकतेच्या आत्म्यामध्ये घसरण झाली, आणि ते परमेश्वराला चालत नाही. परमेश्वरच्या इच्छा इथून तुम्ही इथं जावं, पण इथून इथं नाही जावं, ते परमेश्वराला चालत नाही. म्हणून देवाची इच्छा आहे की अधोगतीला जाऊ नका, तर उन्नतीच्या मार्गाने जा. उन्नतीच्या मार्गाने जा, अधोगतीला नको. देवाची इच्छा आहे प्रत्येक देवाच्या निवडलेल्या लेकरांनी उन्नतीच्या मार्गाने जावं. या ठिकाणी यशाया 58 अध्याय 12 वचन, 58:12, बहुत काळ मोडून पडलेली शहरे, अर्थात नासधूस झालेलं, अस्ताव्यस्त झालेलं जीवन, शहरे तुझे लोक पुन्हा बांधतील. पुन्हा हा जो शब्द आहे त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात रिस्टोर करणं. जे पडले झडलेलं आहे त्याला पुन्हा उभारणं. पूर्वीच्या पिढ्यांनी घातलेले पाय, फाउंडेशन तू पुन्हा उभारशील. फाउंडेशन जे तुझ्यामध्ये होतं ते पुन्हा तू बांधशील. जो पाया होता तो पुन्हा तू बांधशील, उभारशील. मोडतोडीचा जीर्णोद्धार करणारा, वस्ती होण्यासाठी रस्त्यांची दुरुस्ती करणारा असे तुझे नाव पडेल.
दुरुस्ती झाली पाहिजे, रेस्टोरेशन झालं पाहिजे, पूर्वस्थितीत आलं पाहिजे. दुरुस्ती कधी होईल? ज्यावेळेस तुम्ही मनाशी निश्चय करताल, हो पूर्वीची जी प्रीती होती तीच मी आता पुन्हा एकदा देवाला दाखवील. पूर्वीची जी ईर्ष्या होती आणि समर्पित जीवन होतं, देवासाठी काहीही करायला मी माग पुढे पाहत नव्हतो, तेच पूर्वीचा आत्मा मी पुन्हा एकदा देवाला दाखवील. आणि वचन सांगतं, तो तुझी चालचलणूक पाहिल आणि तुला आशीर्वादित करेल, तुला सांत्वन देईल, तुला समाधान देईल. पहा, जर पुढच्या वचनामध्ये आपण गेलो, इर्मयाच्या पुस्तकामध्ये 30वा अध्याय 17 वचन, मी लवकर माझ्या विषय संपवायचा प्रयत्न करतो. 30वा अध्याय इर्मया 30:17 वचनात सांगतं, मी तर तुला आरोग्य देईल. आता ही शब्दरचना कधी ती आरोग्य देईल म्हणजे काय? सध्या ह्याला आरोग्य नाहीये असा त्याचा अर्थ होतो. आरोग्य कोणाला देण्यात येतं? जो ऑलरेडी आरोग्यामध्ये आहे त्याला आरोग्य नाही दिलं जात. तर जो रोगी बनलाय, काहीतरी झालंय, त्याला काहीतरी डिफेक्ट झालाय त्याच्यामध्ये, त्याला आरोग्य देईल. वचन सांगतं, मी त्याला आरोग्य देईन. कारण वचन सांगतं, आणि व तुझ्या जखमा बऱ्या करीन असे परमेश्वर म्हणतो. पण आरोग्य पुन्हा देणं, जखमा बऱ्या करणं, अर्थात शरीर पुन्हा पूर्व अवस्थेत घेऊन येणं. आणि जसं आत्म्याला तडे बसलेले आहेत, जसे शरीराला जखमा होतात तशा आत्म्याला जखमा होतात. किती वेळेस जखम तीच नाही की एखाद्या बंधूने तुमचं मन दुखवलं, एखाद्या बहिणीने तुमचं मन दुखवलं आणि शरीर आत्म्याला जखम झाली, तुमचं मन दुखवलं गेलं. फक्त तीच जखम नाही, त्यालाही म्हणू शकतो. परंतु अनेक आपल्या चुकांमुळं ज्या जखमा आत्म्याला तडे बसलेल्या असतात, आत्म्याला सुरकुत्या झालेल्या असतात, आता आत्मा ताजा तवाना राहत नाही पूर्वीसारखा. आणि ह्या आत्म्याला पुन्हा हिलिंग मिळावं, आरोग्य मिळावं अशी परमेश्वरची इच्छा आहे. म्हणून स्तोत्रसंहिता 23वा अध्याय 3रं वचन सांगतं, तो माझा जीव ताजा तवाना करतो. म्हणजे इंग्लिशमध्ये वचन सांगतं, ही रिस्टोरेट माय सोल. तो माझा जीव पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो. हे अक्षरशः निवडल्याच्या जीवनामध्ये होतं ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. जरी पूर्वी ती ईर्ष्या होती आणि ती आता काही काळामुळं तुमच्यामधून ती निघून गेली, पण जर निवडलेले आहोत, जो कोणी निवडलेला असेल, परमेश्वर त्याला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येईल. त्याशिवाय तो निवडलेला लेकरू मरणार नाही जोपर्यंत देव त्याला पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येत नाही. शमशोन पडला, परंतु परमेश्वर त्याच्या लाईफ एंड होण्याच्या आधी, जीवन संपायच्या आधी परमेश्वर त्याला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन आला आणि त्याला तीच ताकद परमेश्वराने पुन्हा दिली. तेच प्रेम त्याच्या मनामध्ये परमेश्वराविषयीचं उभारून आलं आणि तीच ताकद त्याला दिली जी पूर्वी त्याच्याकडे होती. परमेश्वर पुन्हा एकदा त्याच्या लेकरांना पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो. उदळा पुत्र पडला, बाहेर गेला, पडला तो त्याच्या जीवनामध्ये, पण ज्यावेळेस तो परत आला, परमेश्वराने त्याला त्याच्या बापाने त्याला पूर्वस्थितीमध्ये आणलं. अर्थात त्याला ज्यावेळेस बापाकडे तो आला, त्या बापाने त्याला दासाचा दर्जा दिला नाही, बापाने त्याची घृणा केली नाही, बापाने त्याचा द्वेष केला नाही की तू इतकं घनघोर कृत्य केलंस, सगळी संपत्ती घेऊन गेलास, माझ्यापासून दूर गेलास आणि पुन्हा सगळं काय उडवून आला संपत्ती, म्हणून मी तुला आता दासाप्रमाणे वागणूक देतो. परमेश्वर असं कधीच करत नाही. जो कोणी नम्रपणाने आणि तुटलेल्या अंतकरणाने परमेश्वराकडे येतो, पुन्हा बापाचा मार्ग तो धरतो. आता उदळा पुत्र वेगळ्याच वाटेने गेला होता, पण ज्यावेळेस तो पुन्हा त्याच वाटेनं आला, वाट त्याने पुरातन पकडली बापाच्या घराची, त्यावेळेस बापाने त्याला आल्यानंतर त्याला ते आरोग्य दिलं जे पूर्वी होतं, त्याला तो दर्जा दिला जो पूर्वी होता, त्याला पुन्हा पुत्राचा दर्जा दिला. बापाने पुन्हा त्याला पुत्राचा दर्जा दिला. तो बाप आहे आणि आपला जो देव आहे, परमेश्वर आहे, तो त्याच्या निवडलेला पुन्हा तोच दर्जा देतो, पुन्हा त्याच अवस्थेमध्ये घेऊन येतो, पूर्ववत स्थितीमध्ये घेऊन येतो. जसा उदळ्या पुत्र आला, जसा पहिले करीन 5 मानला मनुष्य आला. देवाचं प्रत्येक निवडलेलं लेकरू पूर्व स्थितीमध्ये येतं. मी तुला आरोग्य देईल, इर्मया मी तुझ्या जखमा बऱ्या करील असे परमेश्वर म्हणतो.
कारण त्यांनी म्हटले आहे की हिला टाकून दिले आहे हे सियोन, हिला कोणी विचारित नाही. लोक म्हणतील यांना कोणी विचारत नाही, आता हा बंधू पडला, ही बाई पडली, यांना कोणी विचारत नाही, आता पूर्वीसारखं राहिलं नाही. पण जर निवडलेला असेल तो बंधू किंवा बहीण, परमेश्वर तिला पुन्हा त्या लेवलला आणील, परमेश्वर पुन्हा त्या व्यक्तीला आरोग्य देईल, परमेश्वर त्या व्यक्तीच्या जखमा बऱ्या करील. पवित्र वचन असं सांगतं. परमेश्वर पुन्हा त्या व्यक्तीला त्या स्टेजला आणील, पूर्ववत अवस्थेत आणील. तर त्यासाठी आपल्याला गरज आहे पुन्हा देवाकडून दुसऱ्या स्पर्शाची. जर का थोडंसं एक उदाहरण मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो. या ठिकाणी मार्क याचा 8वा अध्याय, एका आंधळ्याविषयी आपण मागच्या वेळेस कधीतरी एकदा आपण पाहिलं होतं. पुन्हा एकदा त्या विषयाला मी टच करतो. मार्क याचा 8वा अध्याय आणि 25वा वचन. मार्क 8वा अध्याय 25वा वचन. नंतर त्याने त्याच्या एक मिनिट. डोळ्यावर बेथसेदा येथे तो एका आंधळ्याला बरा करतो. आंधळा हा आंधळ्याला बरं करतो. आणि तुम्हाला माहिती की हा एक आंधळा आहे. येशू त्याला स्पर्श करतो. मला संपूर्ण ह्या विषयामध्ये जायचं नाही. जसं मी मागच्या वेळेस ज्या रीतीनं हा विषय हाताळला ह्या आंधळ्याचा, मला त्या प्रकारे आज पुन्हा जायचं नाही कारण वेळ जाईल. परंतु मी त्याच्यातल्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे तुमचं लक्ष केंद्रित करतो. 23वा वचन. तेव्हा त्याने त्या आंधळ्याचा हात धरून त्याला गावाबाहेर नेले. येशूने त्या गावात त्याला बरं केलं नाही, पण गावाबाहेर नेले आणि त्याच्या डोळ्यात थुंकला तो व त्याजवळ हात ठेवून त्याला विचारले, तुला काही दिसते काय? अर्थात येशूनं त्याच्या डोळ्यात थुंकला आणि त्याला विचारलं, तुला काही दिसतं काय? तो वर पाहून म्हणाला, मला माणसे दिसत आहेत असे वाटते. म्हणजे तो शुअर नव्हता की नक्की माणसंच आहेत का दुसरं काहीतरी. तो म्हणतो, असे मला वाटते कारण ती मला झाडांसारखी दिसत आहेत, तरी चालत आहेत. तो मला माणसांसारखं काहीतरी दिसतं आकृत्या. अर्थात त्याला स्पष्ट दिसत नव्हता, त्याला क्लिअर व्हिजन अजून आलेली नव्हती, त्याला स्पष्ट दृष्टी अजून आलेली नव्हती. आणि मग 25वा वचन सांगतं, नंतर त्याच्या डोळ्यावर पुन्हा हात ठेवले. हा जो शब्द आहे पुन्हा, याला इतक्यात आपण अनेक ठिकाणी तो शब्द वाचला. दावीद स्तोत्र 51 मध्ये म्हणतो, माझ्या ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. पुन्हा घाल. अर्थात जो त्याच्यामध्ये होता, जो गमावला, तो पुन्हा परमेश्वर देईल. तोच आत्मा, तेच आरोग्य, तीच पूर्वस्थिती परमेश्वर त्याला देईल. आणि येशूने त्याच्यावर हात ठेवले होते, पूर्वी हात ठेवले होते, परंतु त्याला आता पुन्हा हात ठेवण्याची गरज आहे. आणि पुन्हा हात ठेवले तेव्हा तो निरखून पाहू लागला आणि तो नीट झाला व सर्व वस्तू त्याला स्पष्ट दिसू लागल्या. तो नीट झाला. इंग्लिश मधलं ट्रान्सलेशन असं सांगतं, ही वॉज रिस्टोर्ड. He was restored. The blind man was restored. अर्थात काही कारणामुळं तो आंधळा बनला होता, जसे आपण आंधळे बनलो होतो मध्यंतराच्या काळामध्ये, की आपल्याला जे दिसायला पाहिजे होतं, जे 20 वर्षापूर्वी दिसत होतं, ते आता दिसेनाचं झालं आणि आपण ब्लाइंड बनलो. आणि मग जर का आपण ब्लाइंड बनलो, जर का त्याला त्या व्यक्तीला नीट दिसत नव्हतं, आंधळ्या माणसाला, जर त्याला येशूच्या पुन्हा सेकंड टचची गरज पडली, दुसऱ्या स्पर्शाची गरज पडली, तुम्हाला वाटत नाही का, जे आता आपण प्रीतीमध्ये थंडावलो आहोत, ईर्ष्येमध्ये थंडावलो आहोत, जी पूर्वीची जी स्टेज होती ती आता आपण खाली आलेलो आहोत, तुम्हाला वाटत नाही का की येशूच्या दुसऱ्या स्पर्शाची आपल्याला गरज आहे. वी नीड द सेकंड टच फ्रॉम जीसस क्राइस्ट अगेन. पुन्हा तोच आत्मा, तोच स्पर्श जो पहिल्या वेळेस पवित्र आत्मा तुम्हाला भेटला, आणि ती जी ईर्ष्या होती, पुन्हा एकदा त्याच स्पर्शाची तुम्हाला गरज नाही वाटत का? तुम्ही म्हणू नये का की देवा, तो जो स्पर्श होता तो स्पर्श मला पुन्हा दे. जोपर्यंत तो येत नाही ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही देवासाठी नव्याने काहीच करू शकत नाही. तोपर्यंत तीच ईर्ष्या तुमच्यामध्ये कधी येणार नाही, कधीच येणार नाही. तुम्ही थंडावलेले आहात, थंडावलेले राहताल. जरी ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहात, तुम्ही थंडावलेले राहताल. जरी सत्यामध्ये आहात, तुम्ही थंडावलेले राहताल. कारण तुमच्यासाठी सगळं काय आता कॉमन बनलंय. रोजचे शिक्षण आणि देवाचं वचन, हे शिक्षण तुमच्यासाठी कॉमन बनलंय. कॉमन कोणासाठी बनतं? जो थंडावलाय,
पण त्या काळी कुठला संदेश तुमच्यासाठी कॉमन नव्हता. प्रत्येक येणारा संदेश तुमच्यासाठी नवीन होता. प्रत्येक येणारा संदेश तुम्हाला काहीतरी देऊन जात होता. आठवा ते दिवस. पण आता संदेश आला तर एवढा इफेक्ट होत नाही. ह्या कारणाने ऐकायचं तर थोडा वेळ लक्षात ठेवायचा, नंतर मग गेलं. अर्थात थंडावलं, आपण थंड झालं. परमेश्वराला अशा लोकांची गरज नाही. असे लोक देवासाठी काहीच करू शकत नाही त्यांच्या जीवनामध्ये. देवाला ते लोक पाहिजेत जे पूर्वस्थितीमध्ये आणलेले, जे पूर्वस्थितीमध्ये येतील तेच देवासाठी काहीतरी करू शकतील त्यांच्या जीवनामध्ये. आणि ह्या आंधळ्यावर पुन्हा एकदा येशूने हात ठेवले. आणि या ठिकाणी शेवटचा अध्याय मी या ठिकाणी घेऊ इच्छितो. इयोब याचा 22वा अध्याय. इयोब शेवटचा अध्याय मी घेतो आणि या ठिकाणी थांबतो. इयोब याचा 22वा अध्याय, की परमेश्वर पुन्हा एकदा त्याच्या लेकराला पूर्ववत स्थितीमध्ये घेऊन येतो. बायबल त्याच्याविषयी शिकवतं. रिस्टोर करतो परमेश्वर, रिस्टोर करतो, पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो. 22वा अध्याय वचन 21. पण स्टार्टिंग तुम्हाला करावी लागेल. परमेश्वर विश्वास तुम्ही सांगता की परमेश्वर आपल्याला पूर्वस्थ अवस्थेमध्ये घेऊन येणार आहे, म्हणजे मी काहीच नाही करायचं का? मग तुम्ही म्हणता नाही, स्टार्टिंग तुमच्यापासून आहे. स्टार्टिंग तुमच्यापासून आहे. याकोबाच्या पत्रामध्ये 4 ते 8 वचन सांगतं की तुम्ही प्रथम देवाजवळ या, म्हणजे देव तुम्हा जवळ येईल. याकोब 4:8 प्रथम तुम्ही देवाजवळ या, म्हणजे देव तुम्हा जवळ येईल. आहे का तसं वचन? याकोब 4:8 वचन असं सांगतं की प्रथम देवाजवळ या, म्हणजे देव तुम्हा जवळ येईल. आता तुम्हाला प्रथम काहीतरी करावं लागेल. 4 ते 8 वचन काय? देवाजवळ या म्हणजे तो तुम्हा जवळ येईल. देवाजवळ या म्हणजे तो तुम्हा जवळ येईल. येशू यरीहोच्या रस्त्याने चाललेला होता. आंधळा बर्थलमय ओरडला. जर ओरडला नसा त्याला ती दृष्टी मिळाली नसेल. अहो दाविदाचे पुत्र, मजवर दया करा. येशू म्हणाला मी तुझ्यासाठी काय करू? येशूला तो म्हटला मला दृष्टी पाहिजे. येशू म्हणाला तर मग पहा. आता आंधळा बर्थलमय जर ओरडला नसता आणि बसून राहिला असता तर येशूने ते केलं नसतं त्यासाठी जे त्याने केलं. आणि तुम्ही जर शांत बसून राहताल आणि सगळं काय देवच करेल असं जर अपेक्षा करताल तर देव काही नाही करणार. तुम्ही तसेच बघता. म्हणून वचन सांगतं 22वा त्याच्याशी सख्य कर आणि शांती जोड, आशेने तुझे कल्याण होईल. आता तुम्हाला सांगितलंय काहीतरी करायला, त्याच्याशी सख्य जोड म्हणजे पुन्हा त्याच वाटांनी जायचा प्रयत्न. ज्या पूर्वीच्या वाटा होत्या, पूर्वीच्या दिवसांचं स्मरण करून. आणि शांती जोडणं, देवाबरोबर शांती जोडणं न होऊ देणं परत हातातून भंग होईल. ती भंग का झाली? कारण आपण असं काहीतरी केलं की जे देवाला न आवडणार होतं, म्हणून शांती भंग झाली. आता पुन्हा तेच कर की ज्यामुळं शांती पुन्हा प्रस्थापित होईल. आशाने वचन 22 वचन 23 तू सर्व समर्थाकडे वळलास. जर वळला तू इच्छा दर्शवलीस देवाजवळ येण्याची, जर तू वळलास, जर तुझी इच्छा दर्शवली, आपल्या डेऱ्यातून तू अधर्म दूर केलास, जे तुझ्यामध्ये पाप लपून आहे, ज्यामध्ये तू चुकत आहेस आणि चुकलेला आहेस, ते जर का तू काढून टाकलंस स्वतःच्या जीवनामधून कायमचं, तर पुढची लाईन सांगते तर तुझी पुन्हा आला शब्द पुन्हा उभारणी होईल. अर्थात परमेश्वर ठिकठिकाणी आज जी वचनं दिली प्रत्येक ठिकाणी हेच अभिवचन देतो लोकांना, त्याच्या लेकरांना, की तुझी पुन्हा उभारणी होईल. मी तुला पुन्हा बरं करील, मी तुझ्या जखमा बऱ्या करीन, मी तुझा जीव ताजा तवाना करील, मी पुन्हा तुला तुझ्या पूर्ववत अवस्थेमध्ये घेऊन येईल. म्हणून दावीद म्हटला ही रिस्टोरेथ माय सोल. इंग्लिश मधलं ट्रान्सलेशन, तो माझा जीव ताजा तवाना करतो. तो तुम्हाला सेकंड लाईफ देतो, तो तुम्हाला नवीन जीवन देतो. तुम्हाला ते गरुड, तुम्हाला ते असं म्हटलं तर गरुडाला 2 जीवन असतात. ज्यावेळेस गरुड हा उडून थकतो, त्याचं पहिलं आयुष्य तो जगतो
आणि इतका थकतो आणि मग तो एकांतवासामध्ये जातो. एकांतवासामध्ये गेल्यानंतर तो स्वतःच्या चुचीने स्वतःचे सगळे पंख काढून टाकतो. सगळे पंख काढून टाकतो, रक्तबंबाळ होतो आणि स्वतःची चोच सुद्धा दगडावर मारून फोडून टाकतो. आणि कित्येक दिवस त्या ठिकाणी तो असतो एकटा. पहा, आणि मग वेळ येते, हळूहळू बदल व्हायला लागतात त्याच्या शरीरामध्ये, आणि शरीरावर पुन्हा नवीन पंख यायला लागतात आणि त्याची चोच पुन्हा यायला लागते. अशा रीतीने परमेश्वर त्याला नवीन जीवन देतो, त्याला सेकंड लाईफ मिळतं. म्हणून स्तोत्रसंहिता 103 मध्ये वचन सांगतं की तो तुझं आयुष्य गरुडाप्रमाणे नवं करतो. गरुडाप्रमाणे नवं म्हणजे काय? त्याचं जुनं आयुष्य निघून गेलं, त्याला नवीन जीवन, नवीन उत्पत्ती परमेश्वर त्याची करतो आणि त्याला नवं जीवन देतो. जसं गरुडाला नवीन लाईफ परमेश्वर देतो त्याच्या निवडलेल्या लेकराला. काल लिहिलं स्तोत्रसंहिता 103 मध्ये वचन की तो तुझं आयुष्य गरुडाप्रमाणे नवीन करतो. काल लिहिलं, कारण देव निश्चित त्याच्या लेकरांना पूर्ववत लाईफ देतो. परमेश्वर निश्चित त्याच्या लेकरांना पूर्व स्थितीमध्ये आणतो. कुठलंही निवडलेलं लेकरू त्याच अवस्थेत राहत नाही, पडलेल्या अवस्थेत राहत नाही. परमेश्वर त्यांना पुन्हा पूर्ववत अवस्थेमध्ये आणतो. वचन सांगतं की जर तू सर्व समर्थाकडे वळलास, आपल्या डेऱ्यातून तू अधर्म दूर केलास, तुझ्यातलं पाप दूर केलं, तुझ्या घरामधलं, तुझ्या जीवनामधलं पाप तू काढून टाकलंस, पुन्हा ते जर केलं नाही तर तुझी पुन्हा उभारणी होईल. म्हणजे परमेश्वर तुला पुन्हा उभं करील, पूर्ववत स्थितीमध्ये आणील. वचन 26, मग पूर्वस्थितीमध्ये आणल्यानंतर मग वचन 26, मग सर्व समर्थाच्या ठाई तू आनंद पावशील आणि पुन्हा तुला तोच आनंद होईल जो पूर्वी होता. 18 ते 20 वर्षापूर्वी पुरातन वाटामध्ये जो आनंद लपलेला होता. काय ते दिवस होते, आजचे लोक म्हणतात. पुन्हा तेच मिळेल, तोच आनंद, तो शांती. विश्वास येऊ शकेल का? आता डाऊट घेऊ नका, कारण इतके वचन दिलेत मागच्या संदेशामध्ये पण ह्या पण वचनामध्ये. काय हे वचन सांगतात आपल्याला की देव त्याच्या, म्हणून वचन सांगतं स्तोत्र 51 मध्ये वचन वाचलं आपण की तू केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पुन्हा होऊ दे. उद्धाराचा आनंद, उद्धार काय असतो त्यावेळेस तुम्हाला समजल. सुटका. मग सर्व समर्थ ठाई तू आनंद पावशील, तू आपले मुख देवासमोर वर करशील आणि तू त्याची प्रार्थना केली म्हणजे तो तुझा ऐकेल. आज परमेश्वर ऐकत नाही का? कारण डेऱ्यात अधर्म आहे अजूनही. आपण तो अधर्म सोडायला तयार नाही, म्हणून देव आपला ऐकत नाही. ज्यावेळेस अधर्म दूर करशील आणि सर्व समाजाकडे वळशील त्यावेळेस तू त्याची प्रार्थना केली, वचन 27, म्हणजे तो तुझे ऐकेल आणि तू आपले नवस फेडशील. तू संकल्प केला तर जो सिद्धीत जाईल आणि तुझ्या मार्गावर प्रकाश पडेल. आता कित्येकांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या मार्गावर अंधारात चाचपडत चालतात, आम्हाला समजत नाही आम्ही काय करावं. परमेश्वर म्हणतो तुझ्या मार्गावर प्रकाश पडेल जर तू तीच पुन्हा वाट धरलीस. खूप अद्भुत संदेश आहेत ब्र. गेल्या 3 मीटिंग पासून मला माहित नाही देव माझ्या आत्म्याला असं का चालू लागला, पण मला माहित नाही परमेश्वराने हे संदेश आणले. आजचा संदेश आहे त्याचा आउटपुट आहे. आणि आजचा संदेश दाखवतो की परमेश्वर त्याच्या लेकरांना पूर्ववत स्थिती देतो. रेस्टोरेशन. परमेश्वर त्याच्या लेकरांना रेस्टोरेशन देतो. रेस्टोरेशन म्हणजे पूर्वस्थितीमध्ये काय काय आणील परमेश्वर? तुमचा सोल, तुमचा जीव, तुमचा स्पिरिट, तुमचा आत्मा, तुमचे थॉट्स, तुमचे विचार, युअर ऍक्शन्स, तुमची कृती, युअर लव्ह फॉर गॉड, देवाविषयीचं प्रेम आणि डेडिकेटेड लाईफ आणि समर्पित जीवन, या सर्व गोष्टींना परमेश्वर पुन्हा पूर्ववत स्थितीमध्ये आणू शकेल. देवाला काहीच अशक्य नाही. देव सगळं काय करू शकेल. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, देवाला आजच्या दिवशी या संदेशाच्या द्वारे तुमच्याकडून हीच अपेक्षा आहे की तुमच्यामध्ये प्रथम पुन्हा तेच यावं
जे फर्स्ट टाइम तुमच्यामध्ये आलं होतं, ज्यावेळेस तुम्ही ख्रिस्ताश्चर्यामध्ये आला होता, ज्यावेळेस तुम्ही सत्यामध्ये आला होता, किंवा ज्या दिवशी तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला होता, पुन्हा तेच सामर्थ्याचं कार्य तुमच्या जीवनात व्हावं अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. म्हणून इथं होता, आज इथं आहात, इथं समाधानी राहू नका. इथं या, परत त्याच वाटेने या, म्हणजे परमेश्वर त्याच्या पुढं तुम्हाला घेऊन जाईल. आमेन, आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. माझा विश्वास आहे की आजही परमेश्वर या संदेशाच्या द्वारा आपल्याला बोललेला आहे, आपल्याशी बोललेला आहे. आजचा संदेश जवळजवळ तिन्ही पण संदेश सारखेच होते. पहिला संदेश होता 2 मीटिंगच्या आधीचा, मृतवत, जे मृतवत होत आहे ते स्थिर कर. दुसरा संदेश मागच्या गुरुवारचा होता, पुरातन वाटा उत्तम मार्ग, पुरातन वाटा उत्तम मार्ग. आणि आजचा तिसरा संदेश आहे रेस्टोरेशन ऑफ द सोल, रेस्टोरेशन ऑफ द सोल. तुमच्या जीवाला परमेश्वर पुन्हा रिस्टोर करतो, म्हणजे पूर्वस्थितीमध्ये घेऊन येतो, पूर्वीच्या अवस्थेमध्ये घेऊन येतो. आणि हा अनुभव फक्त निवडलेलाच येईल. म्हणून धन्य ते निवडलेले लोक ज्यांना जीवनामध्ये रेस्टोरेशन होतं, परमेश्वर पुन्हा त्यांना पूर्वीच्या स्थितीमध्ये घेऊन येतो. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही शांत चित्ताने ऐकता असा माझा विश्वास आहे, आणि माझा विश्वास आहे की प्रत्येक संदेश तुमच्यासाठी उपयोगी पडत आहे. आजचाही संदेश तुम्हाला लाभाचा होईल असा माझा विश्वास आहे. का परमेश्वर आज पुन्हा एकदा नवीन वचनांच्या द्वारा आणि एका वेगळ्या अँगलमधून, वेगळ्या दिशेतून परमेश्वर वेगळ्या अशा डायरेक्शनमधून, वेगळ्या अँगलमधून परमेश्वर आपल्याला या वचनांच्या द्वारे बोललेला आहे. परमेश्वर करो या वचनांच्या द्वारे तुम्हाला आशीर्वाद करो. आजचा संदेश खरंच पुन्हा एकदा परमेश्वराने दिला. मी ह्या संदेशांच्या द्वारे आशीर्वादित होते. माझा विश्वास आहे तुम्ही आशीर्वादित होत आहात. म्हणून सर्व गौरव आपण देवाला देऊया. आजच्या संधीबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करीत आहात. जे लोक माझ्यासाठी प्रार्थना करीत आहेत, तुमच्या प्रार्थनेमुळेच कदाचित सुंदर सुंदर संदेश आपल्यासाठी येत आहेत. आणि कंटिन्यू करा, माझ्यासाठी प्रार्थना करणं कंटिन्यू करा. कारण देवाच्या सेवकाला तुमच्या प्रार्थनांची खूप गरज असते. चर्चमधल्या सगळ्या लोकांपेक्षा सर्वात जास्त जर गरज कोणाला असेल प्रार्थनेची, देवाच्या लेकरांच्या, तर ती असते देवाच्या माणसाला. त्याला सर्वात जास्त गरज असते. फक्त संदेश देण्यासाठी नाही, तर सैतानाविरुद्ध लढा देऊन परत तुमच्यासमोर उभं राहण्यासाठी, नव्याने संदेश देण्यासाठी त्याला शक्तीची गरज लागते. म्हणून तुमच्या प्रार्थनांची गरज असते. त्यानंतर ख्रिस्ता शरीरातील सर्व मिनिस्टर्स लोक, ज्यांची तुम्हाला नावं माहिती आहेत, प्रत्येकाचं नाव घेऊन रोज प्रार्थना करा. रोज त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करा. विश्वास तुम्हाला हे शिकवतात. आणि त्यांच्या चर्च मधले जेवढे लोक आहेत, ज्यांची नावं तुम्हाला माहिती नाही, त्यांची माहिती, त्यांची आठवण करा. त्या बांधवांना तुमची गरज आहे प्रार्थनेची. कदाचित आज आपण सुरक्षित आहोत, कदाचित त्यांच्या प्रार्थनेमुळे सुरक्षित आहोत. म्हणून प्रार्थनेमध्ये सर्वांची आठवण ठेवा. माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करीत राहा. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करो. सिस्टर सुरेखासाठी पण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. ॲक्च्युली आज तिचा बर्थडे आहे, आज तिचा वाढदिवस आहे. म्हणून सिस्टर सुरेखासाठी पण आवर्जून प्रार्थना करा. तुमच्या कौटुंबिक प्रार्थनेमध्ये तिची आठवण ठेवा. परमेश्वर तिचा वापर करून घेत आहे देवाच्या कार्यासाठी. ती मदतनीस ठरत आहे आम्हाला आणि देवाच्या कार्याला. ती मदतनीस ठरत आहे. ब्रजोएल पण मदतनीस ठरत आहे. याबद्दल मी सर्व गौरव देवाला देतो. मनुष्य कोणी नाही, देवच माणसाला उभं करतो. चर्च मधले जे लोक आजारी आहे, सगळ्यांसाठी प्रार्थना करा. चला आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या सुंदरशा संध्याकाळच्या समयाबद्दल. आणि आज परमेश्वर सुंदर अशा वचनांच्या द्वारा पुन्हा एकदा तू आमच्याशी बोललास, आम्हाला दाखवून दिलंस परमेश्वरा तू की जे देवाचं लेकरू भटकलं, जे देवाचं लेकरू पडलं, हो माझ्या प्रिय बाप्पा, दावीद जरी पडला परमेश्वरा तू पुन्हा त्याला पूर्वस्थितीमध्ये आणलंस, शमशोनाला पूर्वस्थितीमध्ये आणलंस, प्रत्येक निवडलेल्याला तू परमेश्वरा पूर्वस्थितीमध्ये आणतोस. असं तुझं अभिवचन आहे. हो बाप्पा, तू त्या व्यक्तीला पुन्हा पूर्वस्थितीमध्ये आणतोस. पहिले करी 5 म्हणल्या माणसाला पूर्वस्थितीमध्ये आणलंस प्रभू. तसं प्रत्येक निवडलेला मनुष्य जो मार्ग भटकलेला आहे त्याला पुन्हा त्याच्या मार्गात आणणारा तू आमचा परमेश्वर आहेस. सर्व गोष्टी तुझ्या स्वाधीन आहेस परमेश्वरा. तू तुझ्या लेकराला पूर्वस्थितीमध्ये आणतोस. म्हणून धन्य तुझं नाम.
या सुंदरशा अशा संदेशाबद्दल मी तुझे गौरव देतो. तुम्हाला चालवलंच, माझ्या मुखात शब्द घातलेच, अनॉइंटिंग दिलंच, तुझे आभार मानतो. ज्या लोकांनी संदेश ऐकलेला आहे परमेश्वरा, त्यांच्यासाठी हा संदेश लाभयुक्त ठरो. प्रत्येक निवडलेला हा संदेश उचलो आणि त्या मार्गाने चालायला लागो. प्रभू, प्रत्येकाला तू आशीर्वाद कर बाप्पा, अशी विनंती मी तुला करतो. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. खरोखर बाप्पा, आम्ही प्रार्थना करतो ख्रिस्ता शहरातील प्रत्येक मिनिस्टर्स आणि त्यांची फॅमिलीज आणि त्यांची चर्च, प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो बाप्पा. त्यांच्याबरोबर तू राहा, त्यांचं रक्षण कर. या करोना व्हायरसच्या महामारीपासून प्रत्येकाची आठवण कर, कारण तुझ्या प्रत्येक मेंढराला तू नावांनी ओळखतोस. म्हणून ख्रिस्ता शहरातील सर्व मेंढर, प्रत्येक मिनिस्टर, त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करतो. प्रत्येकाबरोबर तू राहा. या करोना व्हायरसच्या महामारीपासून त्यांचं रक्षण कर. त्यांना तू कृपा पुरवून दया पुरव, त्यांचं रक्षण कर. त्यांच्या बरोबर तू राहा. त्यांच्या आजारपणातून त्यांना उठव. त्यांच्यातले जीवनातले संकट तू दूर कर, दुःख तू दूर कर. हे प्रभू माझे प्रिय बाप्पा, तू प्रत्येकाबरोबर राहा. याच्यामध्ये जे आजारी आहेत बाप्पा, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो येशूच्या नावामध्ये. त्यांचे सर्व आजारपण व्याधी तू दूर कर. त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव. हे प्रभू, तुझे संदेश जे आमच्यासाठी पाठवत आहेस ते दर्शवतोस तू की तुझा कृपेचा हात आमच्यावर आहे. धन्य तुझं नाव प्रभू. सिस्टर सुरेखालाही बाप्पा, तू आजपर्यंत जे मार्गदर्शन केलंस, आम्ही तुझे आभार मानतो. इथून पुढच्या जीवनातही बाप्पा, तिच्या जीवनात तू मार्गदर्शन कर. अधिकारांनी तुझ्या सेवेसाठी तिने उपयोगी पडावं म्हणून तिच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव. तिचं रक्षण कर. तिची दिवसेंदिवस तुझ्या सर्व गोष्टींमध्ये, तुझ्या वचनांमध्ये, तुझ्या आशीर्वादामध्ये तिची वाढ कर. तुझ्या ज्ञानात, कृपेत, भयात तिची वाढ कर. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्यता नाना प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमीन, आमीन, आमीन. वेल, सर्व संतांना थँक यू मच. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. मे गॉड ब्लेस यू. थँक यू मच.